श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को या श्रोमणी अकाली दल में बड़ी देर बाद होश आई है कि बीजेपी RSS का असल मंतव की है। जदों अकाली दल ने अलायंस किया बीजेपी नाल, उस वक्त नहीं सोचा गया कि ये RSS का पिछोकड़ की है। जे असीं देखिए तो जदों का ये RSS चलिया, कांग्रेस नालों वध खतरनाक सिखां वास्ते RSS। सिख धर्म नूं एक तीसाधारी हिंदू कहना, इन्हों सिख मनना ही ना और साडे धार्मिक स्थानों पर दखलअंदाजी करनी, इन्हां दा अंदर खाते पूरी बाह रही है। और श्रोमणी कमेटी ने कदे इधर ध्यान नहीं दिता। इन्हों केवल बीजेपी नाल अलायंस करके अपनी सरकार बना के या केंद्र च मिनिस्ट्रियां लैके बादल साहब भी बहुत खुश रहे। बीजेपी ने RSS ने कंपेन बना ली एक कि बीबी जगीर कौर नूं जिताना। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ भी, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी, अपना मनजिंदर सिरसा भी, लालपुरा चांदपुरा, ये सारिਆਂ ने जोर लाया। SGPC की चोण दे विच सीधी दखलअंदाजी हो गई RSS। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਲਾਂਭਾ एक देना है, चिट्ठी एक ਉਲਾਂਭਾ ही है फिलहाल कि तुसीं साडे सियासत धर्म दे विच दखलअंदाजी ना करो। जे अकाली दल इंटरफेयर करता है श्रोमणी कमेटी दे विच, तो फिर बीजेपी भी कर सकती है, फिर कांग्रेस भी कर सकती है, फिर आम आदमी भी कर सकता है। ये उन्होंने विचार सीगे खुल के। श्रोमणी अकाली दल का पट्ठा ही उस टाइम बैठे कि जदों ये सिखां की एक पंथक नुमाइंदा सियासी जमात की बजाय एक RSS दे नाल अलायंस करके एक पंजाबी पार्टी का रूप देने की कोशिश की, सिर्फ हिंदू वोट बटोरनी कि पंजाब दे विच अकाली जिहड़ा पंजाबी सूबा सिर्फ इस करके मंगया गया सी कि इत्थे सिखां दी पंथक सरकार बनया करेगी। उदा बन नहीं सी सकती वहाँ पंजाब। तो जदों भी कोई इलैक्शन होंदा है, MLA चुने जाते हैं, तो फिर जिहड़ी पार्टी हाईकमान डिसाइड करती है भी कौन प्रधान होएगा, नेता कौन होएगा, तो कौन CM बनेगा। इसी तरह श्रोमणी कमेटी के मैंबर जो होंगे हैं तो फिर पार्टी डिसाइड करती है ना। श्रोमणी अकाली दल तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक सिक्के के दो पहलू है। फिर अकाली दल की हाई कमांड ही फाइनल करती है भी किनू ऐतका प्रधान बनाना। ये अज नहीं शुरू तो बनता आया। साडा बदकिस्मती की है कि साडी अकाली दल जिहड़ा इहदे विचों निकल के जिहड़े बंदे निकलते हैं वो फिर बीजेपी की शरण च जाते हैं या कांग्रेस की शरण च जाते हैं। इस तरह पहला कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कांग्रेस भी दखलअंदाजी करती रही है श्रोमणी कमेटी चोण से बादलों के खिलाफ। चाहिए ये सी कि चाहे ढींडसा साहब गए, चाहे बादल बीबी जगीर कौर गई है, चाहे ब्रह्मपुरा साहब गए हैं या होर भी जोड़े सिख गए हैं, अकाली दल चों निकल के गए हैं, वो फिर श्रोमणी कमेटी वाल ना चक्कर। अकाली दल तो इन्होंने खत्म करता, हुण श्रोमणी कमेटी रह गई एक सिखां की नुमाइंदा जमात जिन्होंने खत्म करने लिए सारा बड़े बड़े पद्धर पर एक साजिश करी गई, पर वो कामयाब नहीं हो। कौम का भला तो ही हो सकता जो अकाली दल मजबूत रहेगा। अकाली दल की होने तो बिना सिख खत्म है। सिखां की कोई जंग नहीं जीती जा सकती, कोई एजीटेशन नहीं जीती जा सकती। असी 84 की जंग हारे हैं और असी संघर्ष के रहे हैं और इस गल के असी गवाह कि असी नहीं सी हारते जे अकाली दल नाल दुश्मनी साडी ना होंदी। अज अकाली दल नूं जो खत्म किया उहदे लई बादलों तो वड्डे जिम्मेवार ये भी ने जिहड़े विचों निकल के बीजेपी की शरण च गए हैं, कोई कांग्रेस की शरण च गया है, कोई झाड़ू च चला गया। अकाली दल नूं नुकसान इन्होंने ज़्यादा पहुँचाया। जे विच रह के बादलों नूं पासे कर दे, बादल हो जाते पासे, क्यों ना होंगे। जिहड़े लोग सुहिरद ने, पंथ प्रति सुचेत ने, उन्होंने अकाली दल च रह के जिहड़े गलत बंदे हैं अकाली दल दे विच उन्हां दा विरोध करना चाहिए। बाहर निकल के दुश्मन वाल जाके फिर इन्हां दी मुखालफत नहीं करनी चाहिए। TV 84 इंडिया ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ RSS ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ RSS ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਕੁਝ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਜੋ ਕਿ RSS ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ तमाम ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਬੜੀ ਲੇਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਲਾਇੰਸ ਕੀਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਚੱਲਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ, ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੋਅ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਕੰਪੇਨ ਬਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ, ਆਪਣਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਵੀ, ਲਾਲਪੁਰਾ, ਚਾਂਦਪੁਰਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬੁਖਲਾ ਗਈ ਬੀਜੇਪੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਲਾਂਭਾ ਇੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਇੱਕ ਉਲਾਂਭਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵਾਰਨਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਤੁਕਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਗੁਰਚਰਨ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਉਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਗੁਰਚਰਨ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ, ਓਪਨਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਖਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੁਹਰਾ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਲੰਡਰ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਕੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਠਾ ਹੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ
ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬਟੋਰਨ ਲਈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਉੱਦਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੈਂਤੜਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰ ਲਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਣ ਜਾਏ। 10 ਸਾਲ 2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੰਢਾ ਵੀ ਗਏ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ। ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕੀ ਗਵਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਪਾਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਲੜਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਭਾਰੂ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਮਐਲਏ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਨੇਤਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਸੀਐਮ ਬਣੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ 2 ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਐਤਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਆਇਆ। ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ 27 ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੱਦ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਂ ਬਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗੜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਆਈ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਦੇ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ 'ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗਏ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲ ਨਾ ਚੱਕਣ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਦੇ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਦੀ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੱਗ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉਹੀ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਹੁਣ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਮਚਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਸੀ ਤੌਰ ਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਾਂਦਪੁਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਲੀਡਰ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਜੋ ਬਾਗੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ 84 ਦੀ ਜੰਗ ਹਾਰੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਰਦੇ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਾਡੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਘੜੀ ਕਿ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਖੜ ਗਏ, ਸੰਤ ਤੇ ਟਕਸਾਲ ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਆਪਸ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਵਾਈ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਖੇਡ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਘੱਟ ਮਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 1900 ਜਵਾਨ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾਰੇ। ਅਕਾਲੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਰਦੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਜੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੋ ਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲੋ, ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗੋ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੰਗੋ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਘਰ ਤਾਂ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਨਾ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜੋ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਗਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਝਾੜੂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ, ਬਾਦਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਕਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤਲਵੰਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁੜ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਿਕੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੁਝਾਰੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਢਾਲ ਬਣ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਮਾੜੇ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਦਾਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਕੁਝ ਗਏ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ 'ਚ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਮਜੀਠੀਆ ਹੈ, ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਹੋਰ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਾਗੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਵੱਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਗਲੇ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਤਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਬਾ ਨੂੰ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੱਕਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇ, ਬੇਦਾਗ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਝੁਕ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, RSS ਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ, 70 ਸਾਲ ਲੜੇ ਆ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ RSS ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਟਕਸਾਲ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟਕਸਾਲ ਕੀਤੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਹਿਰਦ ਨੇ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜਤੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ
ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਸਮਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੱਬਾ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਦਲ, ਬਿਕਰਮ, ਬਿੱਟੂ, ਬਿੱਟਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਬੁੱਚੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਬੱਬਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਆਏ ਤੇ ਬੜੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਥਕ ਭਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਜੀਣਾ, ਚਾਹੇ ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖੂਨ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਚਾਹੇ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਹੇਠਲਾ ਕੇਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਨੇ ਅਕਾਲੀ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਚਾਚੇ, ਤਾਏ, ਕੋਈ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਬਗਾਨੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਢਾਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਆਇਆ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਹੈ ਉਹਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਉੱਧਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਤਿਤ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ, ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 750 ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਰੋਲ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਜਾ ਚੜੇ ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ ਸੀਗੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ 2.5-3 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਤੇ ਛਾਤੀਆਂ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਖੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ। ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਲਕਿ ਢਾਲ ਬਣੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆ ਇਹ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ। ਸੋਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੁਝਾਰੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਜਾਣ, ਜੋ ਕਹਿ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਉਣ। ਜੇ ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਭਰ 'ਚ ਪਾਗਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਤਲੋਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਅਰੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਮਾਰਿਆ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਰਗੇ ਕਤਲ ਕਰਾਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। 90 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕਹਾਣ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹ ਯੋਧੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜੀ 84 ਦੀ, ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਮਹਿਤਾ, ਚਾਵਲਾ, ਗਿੱਲ, ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੀ ਫਿਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ 'ਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 5 ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਰਨਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਹੀ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਂਕੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਕਾਮਰੇਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪੇਸ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੜਾ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਲਓ ਵੀ ਸੰਤ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਟਕਸਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਕਾਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੋਰਚਾ ਸੀ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਹਿੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਟਕਸਾਲ ਦੀ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਜੇ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ। ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਚੰਗੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਢੀਂਡਸਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ, ਇਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਬਣਿਆ, ਬਾਬਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਰੋਡੇ ਗਰੁੱਪ, ਬੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣੇ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਬਰਨਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ, ਢੀਂਡਸਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ। ਨਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚਣ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਡਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲਾਈਏ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਚਾਹੇ ਹਾਰੇ ਆ, 3 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਜਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਪਈ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਵਰਕਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਲੰਡਰ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਮੜੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਕੁਛ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਸਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਬਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਪੰਥਕ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਭਾਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਭਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਮਾਮ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।